Once upon a time, they were my best friends. How I wished they weren't just lifeless plastic toys so I could be one of them and fight like the heroes they are. Since then, I've been constantly searching for what could transform an ordinary person into a hero. To wear something that will change a person from a nobody to a somebody. Finally, I devised toy mastery and created armor with a more playful spirit. Some of them are perfect for smashing into the enemy ranks and overpowering them even when outnumbered. Some will grant enhanced marksmanship, bestowing the ability to take down enemies from an incredible distance. While others grant extremely sharp senses to glimpse right into the heart of the enemy and lead the entire team to victory. And I, of course, am fully prepared for any situation on the battlefield. For us, it's but a toy playground. Double your pleasure, double the gun. Our latest addition to the Battlegrounds cache of weapons is a double-barreled pump-action DBS shotgun, now landing in care packages on all maps. This bolt-up style shotgun can hold up to 14 12-gauge rounds, giving it all the ammo it needs to melt the armor off your enemies in huge bursts of damage. The double-barrel pump action will burn through rounds quickly, so make sure you prepare for its long reload time. Keep it loaded and at the ready for close quarters combat situations you want to end quickly and efficiently. Enemies that find their way into your sights will be greeted with up to 234 damage per shot, depending on how many pellets hit. And at around 2 shots per second, they'll be wishing they kept their distance. While without any other attachment slots, the DBS can accept optics below the 8x scope. But with an effective range of only 100 meters, you wouldn't get much use out of those anyway. That sweet victory is calling your name, so be prepared for the claustrophobic combat of the final circles by snatching up the DBS from a care package near you. Or poach it from another player unlucky enough to fall into your path. They probably would have died to the zone anyway. The DBS is on the Battlegrounds now, so go get pumped.
Hello guys, welcome back to another live stream of Dark Vengeance Gaming Community. നമ്മുടെ The Ultimate Scrims-ന്റെ ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സി ആണ് മാച്ചസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ചിൽ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ലോട്ട്സിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ. സോ നമുക്ക് സ്ലോട്ട് ലിസ്റ്റിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോട്ടൽ 67 പ്ലേയേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 5 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതുപോലെ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6 ലെക്സിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 7 മ്യൂട്ട്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 8 ഹെക്സയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 10 CID കാതറിൻ ആൻഡ് ടീമാണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 11 ക്രാസ്റ്റി ഗെയിമിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 12 ഇൻസോഡ ടീമാണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13 ആൽഫ ഗെയിമിംഗ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 14 A ടീമാണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 15 CM മിസഡ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 16 ടീം FT ആണ്. ഫാനറ്റിക് ബീസ്റ്റ് ഐ ഹോപ്പ്. Slot number 18 DZ players on slot number 19 Astrals in the players on slot number 20 Extrand the players on slot number 22 Furies in the players on slot number 23 Peak C the players on slot number 25 Vampire players on. So almost players ഒക്കെ നമ്മുടെ റൂംസിലോട്ട് കയറുന്നു. ഷാപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 11-5 ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ്. So stay tuned, keep on watching the ultimate scrims. So BreathX Liquid Up live watch ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Thank you bro, thank you for the support. Ever click hi പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര ടീം ഉണ്ട് ബ്രോ? ടോട്ടൽ 20 ടീംസ് ആണ് ബ്രോ ഉള്ളത്. 20 ടീംസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടീമുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. 11-5 സ്റ്റാർട്ട് ആവും. സോ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്ത ടേക്ക് ഓഫ് ആയി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻറ്ററിങ് ദ റൂംസ്. സോ നമ്മുടെ മാച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആവുകയാണ്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൂംസിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിയർലി 69 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇന്നലത്തെ അടിപൊളി മാച്ച് പോലെ ഇന്നും അടിപൊളി ഫൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ്. ദിസ് ഈസ് WMD Ironhead. സോ നമ്മൾ ലോബിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലോബിയിൽ ഇതാ WMD ഡെത്ത് ഫ്രീ അടിപൊളിയായിട്ട് പാമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ നിയർലി 9 സെക്കൻഡ്സ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6 സെക്കൻഡ്സ്. സോ WMD ഡെത്ത് ഫ്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ റൂം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് ദെയർ ടു സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോവോ മിലിറ്ററി ബേസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നേരെ ഗഡ്ക വഴി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോവയുണ്ട്, മിലിറ്ററി ബേസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമോസ്, കൊച്ചിങ്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോർജിയോ പോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളൊക്കെ ജമ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഇത് പോകുന്നു വേർ ദേ ആർ ഗോയിങ്. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ മിലിറ്ററി ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയാണ്. ബാക്കി ഓരോ പ്ലേയേഴ്സും ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ്. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ ദി വേ ആണ്. സോ DC അതുപോലെ തന്നെ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. CID മിലിറ്റാവോ ഏകദേശം 4 ടീമുകളാണ് മിലിറ്ററി ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ബ്രോ കൊച്ചിങ്ങി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പെക്ക് ചെയ്ത് ബ്രോ എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണീഷിലു പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹവോക് ഷെൽബിയുടെ ഒരു സജഷൻ ഫൈറ്റ് സ്പെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലാണ്ട് കൊച്ചിങ്ങി മാത്രം സ്പെക്ക് ആക്കാണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബ്രോ, അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. നമുക്ക് മാക്സിമം ഫൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകാം ബ്രോ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി റീജിയണിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഏകദേശം 4 ടീമുകൾ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ CIDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി മാക്സിമം സോണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോസ് ഒക്കെ ക്രസ്റ്റിയുടെ വക ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ക്രസ്റ്റിയുടെ വകയായിരുന്നു. അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്രസ്റ്റി ലാങ്സിന്റെ ഫൈറ്റ് അവിടെയാണ്. മിസ്സിംഗ് ബ്രോ. ക്രസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം. ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ. ക്രസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം. ക്രസ്റ്റിയുടെ വകയാണ് ഫസ്റ്റ് കിൽ, ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ്.
ക്രസ്റ്റിയുടെ വകയാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാം. ക്രസ്റ്റി ലെൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ CMEs ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിങ്കിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിങ്കിയിലുള്ളത് ക്രസ്റ്റി ചേച്ചി. ഓക്കെ, കുറച്ച് റെൻഡർ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. റെൻഡറിങ് ഇപ്പൊ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ CMEs ഓക്കെ ഗൈസ്, എമുലേറ്റർ ക്രാഷ് ആയതാണ്. എമുലേറ്റർ ലേശം ക്രാഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. Hold on a sec, we'll be back soon. Double your pleasure, double the gun. Our latest addition to the Battlegrounds cache of weapons is a double-barreled pump-action DBS shotgun, now landing in care packages on all maps. This bolt-up style shotgun can hold up to 14 12-gauge rounds, giving it all the ammo it needs to melt the armor off your enemies in huge bursts of damage. The double-barrel pump action will burn through rounds quickly, so make sure you prepare for its long reload time. Keep it loaded and at the ready for close-quarters combat situations you want to end quickly and efficiently. Enemies that find their way into your sights will be greeted with up to 234 damage per shot, depending on how many pellets hit. Sorry for the delay, but then emulator on the crash. While without any other attachments, DBS can accept optics below the 8x scope. Just hold on a minute. But with an effective range of only 100 meters, you wouldn't get much use out of those anyway. That sweet victory is calling your name, so be prepared for the claustrophobic combat of the final circles by snatching up the DBS from a care package near you. Or poach it from another player unlucky enough to fall into your path. They probably would have died to the zone anyway. The DBS is on the battlegrounds now, so go get on. Again, let's go back to the fight. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫൈറ്റ് മിസ്സായി. സോറി ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് എമുലേറ്റർ ക്രാഷ് ആണ്. 2 ദിവസമായിട്ട് ഗെയിം ലൂപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. Still going into the room ആണ്. So hold on. Okay, ലോബിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. Come on, let's go back to കൊച്ചിങ്കി. ഒരുപാട് നോക്കുകളും ഒരുപാട് ഫൈറ്റുകളും നമ്മൾ മിസ്സായി ഗൈസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ കൊച്ചിങ്കിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രസ്റ്റിയുടെ ടീം ഫൈറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. സോ കൊച്ചിങ്കിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. കൊച്ചിങ്കിയിലെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിങ്കിയിൽ ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ടീമുകൾ സീച്ച് ഫ്യൂരീസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റി മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. സീച്ച് ഫ്യൂരീസിന്റെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രീം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കമന്റിൽ റെസ്പോൺസ് തരാമെങ്കിൽ വലിയ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആക്ച്വലി ഐ കനോട്ട് ചെക്ക് ദ ലൈവ് റൈറ്റ് നൗ. പ്ലീസ് എനിവൺ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കമന്റ് ഇഫ് ദ സ്ട്രീം ഈസ് ഓക്കെ. നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചിങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 ടീമുകളാണുള്ളത്. ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് സേഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. C4 അറ്റ്മോസ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ട് C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ടീം കൂടെ DFZ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സോ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്സിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. എക്സിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല, റൂയിൻസിലെ വെള്ളത്തിലാണ് മക്കളെ. സോ റൂയിൻസിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈറ്റ്, C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെതിരെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുമോ എന്ന് തന്നെ നോക്കാം. 2 ടീമുകളും തൊട്ടടുത്താണ്, ക്ലോസ് റേഞ്ചിലാണ്. സോ there is a chance for a fight. അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ടിണ്ടായിരുന്നു. C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് 4 സൈഡിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് എ ടാക്ടിക്കൽ മൂവ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ തന്നെ കാണാം. കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ട്രീം ക്ലാരിറ്റി സൂപ്പർ. താങ്ക് യു ബ്രോ. സാജിൻ ബോസ് എവർ ക്ലിക്ക് നോ പ്രോബ്ലംസ്. ഫ്യൂരീസിന്റെ ലൈവില് അടിപൊളി സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്സ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ മൊത്തം വളഞ്ഞിട്ടേക്കാണ്. അപ്പൊ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Let's see what happens. ആരും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. പോയിന്റ് ടേബിളിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ലെറ്റ്സ് സീ. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഫ്യൂരീസ് ആണ്. ഫ്യൂരീസിന്റെ ഒക്കെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ മിസ്സായി പോയി ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂരീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തന്നെ കരുതാം. നമുക്ക് ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാം. ഫ്യൂരീസിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഫ്യൂരീസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ഫ്യൂരീസ് ടോട്ടൽ 4 കിൽസ് ആയിട്ട് ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് ക്രസ്റ്റി. നമ്മുടെ കൊച്ചിങ്കിയിലാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടീം വൈപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചി. ആക്ച്വലി ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ്. ഫ്യൂരീസിന്റെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ക്രസ്റ്റിക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണ്.
Abraham Murali live will support you. Thank you, bro. Keep up this clarity, bro. Super stream. Thank you, bro. Bro, CAD spectate CMO. CAD spectate CM, bro. Why not? It's my pleasure and privilege to spectate you guys. So CAD player already wiped out. CAD Logan and CAD Musa is on move. Vehicle ആണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രോ സ്ട്രീം ക്ലാരിറ്റി സൂപ്പർ ആണ് കുറച്ച് റെൻഡർ ലാഗ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ സെക് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ CIDs നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനന്ത് സുരേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റുകളിലേക്ക് മാക്സിമം പോകാം നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഫൈറ്റ് ടോട്ടൽ 52 പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ 15 ടീംസ് ലൈവിൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ we can see our OP fight. Okay, നമ്മുടെ CIDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെൽട്ടറിനുള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ കൊച്ചിങ്കി അഗൈൻ ബാക്ക് ടു കൊച്ചിങ്കിയുടെ ഫൈറ്റിലേക്കാണ് പോകാം കൊച്ചിങ്കി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീമാണ് ക്രസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ല സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രസ്റ്റി ഗെയിമിംഗ് ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സോ ഫ്യൂരീസ് വേഴ്സസ് ക്രിസ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതും ഇൻ കൊച്ചിങ്കി ഓക്കെ XC ക്യൂബ് C4 അറ്റ്മോസ് നമ്മുടെ റൂയിൻസിന്റെ അവിടെ ഏകദേശം ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് റൂയിൻസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സിയുടെ പ്ലേസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എക്സിയുടെ ഫൈറ്റ് C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ചുറ്റി വളഞ്ഞിട്ട് പോലും എക്സിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ അറ്റ്മോസ് C4ന്റെ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ബ്രോസ് വൈബ്ഡ് അല്ല നോക്ക്ഡ് ആണ് സോ C4 ഓക്കെ C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എതിർ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് വാസ് എ ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് എന്ന് തന്നെ കരുതാം അതുപോലെ ഹാവോക് ഷെൽബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ ഡിവൈസ് ബ്രോ ഓമൻ ആണ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് DFC എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളൂ സോ അനന്ത് സുരേന്ദ്രൻ താങ്ക് യു ബ്രോ യു ആർ വെൽക്കം ബ്രോ യു ആർ എക്സ്ട്രീംലി വെൽക്കം സോ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് DFC എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് മറ്റു ഫൈറ്റുകളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ DFC എക്സ്പെരിമെന്റ് കുറച്ച് നമ്മുടെ C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് എടുത്ത് കുറച്ച് ലോങ് ഓടി പോവുകയാണ് ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഒരു സ്പ്രേ കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് C4 അറ്റ്മോസ് തൊട്ട് പിന്നാലെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം പോയിന്റ് ടേബിൾ ഓക്കെ പോയിന്റ് ടേബിൾ as you can see Alpha is on top പോയിന്റ് ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സോറി ഗൈസ് സോ ആൽഫ ടോപ്പ് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പിന്നാലെ C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 3 kills ക്രസ്റ്റിക്ക് 3 kills ഉണ്ട് I noticed ഓക്കെ സ്ട്രീമിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ DFC എക്സ്പെരിമെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം ഇവിടെ തന്നെ ഓട്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൊളൈഡ് ടീംസ് അതായത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടീം എനിക്കൊന്ന് കൊച്ചിങ്കി മാത്രമേ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇതിൽ ക്ലോസ് വേറൊരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് ക്ലോസ് ആണ് എക്സ്ട്രാൻസും അതുപോലെ ഹെക്സയും ആണ് ക്ലോസ് റേഞ്ചിലുള്ളത് ഒരു നീഡ് ഒപ്പീനിയഡ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗൈസ് സോ എക്സ്ട്രാൻസിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഹെക്സയുടെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഒപ്പി ഹോൾഡ് ഓൺ സെക് where is കമാൻഡ് സെന്ററിലേക്ക് നമുക്ക് സോൺ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെക്സയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെക്സയുടെ രണ്ട് പ്ലെയർ ഫൈറ്റ് ആണ് ഹെക്സയുടെ ബാക്കി ഹെക്സ അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാൻസ് ആണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നേരിട്ടിട്ട് ഹെക്സ SR സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് SR അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹെക്സ നിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് സോ എക്സ്ട്രീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ക്ലോസ് കോമ്പാക്റ്റിലാണ് ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് ഫോർ an OP fight. So once again, welcome to the stream. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്സ് മാക്സിമം കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇവിടെ വേണ്ടിണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ XR വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കാം XR സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസൈഡ് ബിൽഡിംഗ് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഹെക്സയുടെ നിയോൺ വരുന്നുണ്ട് സോ തൊട്ടടുത്ത് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഗൈസ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാൻസിലെ പിള്ളേരാണ് എക്സ്ട്രാൻസ് കയറി അടിക്കാൻ റെഡിയാണ് എക്സ്ട്രാൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ്
ഫ്രാഗോടെ വക ഒരു ഫ്രാഗ്. സോ ദാറ്റ് അടിപൊളി ഒരു നേടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നേട് എങ്ങും ലക്ഷ്യമെത്തിയില്ല. ഒരു വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ആക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. രണ്ടാമതൊരു നേട്. ഓക്കെ, നിയോൺ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല റിഡ്ജ് കവർ ചെയ്താണ് വരുന്നത്. സോ പെട്ടെന്നൊന്നും സ്പോട്ട് ആവില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അതേസമയം എസ്ട്രാൻസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഇവിടെ OP ഫൈറ്റ്. നിയോൺ കയറി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കമോൺ നിയോ, ദിസ് ഇസ് യുവർ ടൈം. ആക്ച്വലി വേസ്റ്റിംഗ്. കയറി അടിക്കേണ്ട സമയത്ത് കയറി അടിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കവറിലാണ്. എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ വക ഒരു ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് മിസ്റ്റീരിയസ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബ്രൂട്ടസും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂരീസിന്റെ വക എനിക്കൊന്ന് പൊച്ചിങ്കിയിലോട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊച്ചിങ്കിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ പൊച്ചിങ്കിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പൊച്ചിങ്കിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്യൂരീസ് വേഴ്സസ് ക്രസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒരു നോക്ക് ആൻഡ് വൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ് അവരുള്ളത്. സോ ക്രസ്റ്റി, വുൾഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റി, ട്രയോ വേഴ്സസ് ഓക്കെ. ഫ്യൂരീസിന്റെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. എഗൈൻസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ വക ഹെക്സയുടെ ടീമിലെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോണിന് വെളിയിലാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ്ട്രാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഹെക്സയുടെ SR മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഓക്കെ, SR സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് റണ്ടർ ലാഗ്. ഓക്കെ, കമോൺ. SRന് നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. SR വെഹിക്കിൾ എടുത്ത് പോകുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാൻസ് വൈപ്പ് ചെയ്തു ഗൈസ്. സോ യു ക്യാൻ സി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഫൈറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂരീസ് അപ്ഡേറ്റ് എന്തായി ബ്രോ? ഫ്യൂരീസ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ബ്രോ. ഫ്യൂരീസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഫ്യൂരീസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ഫ്യൂരീസിന്റെ ബാക്കി 3 പ്ലേയേഴ്സും സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെതിരെയാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രസ്റ്റി വേഴ്സസ് ഫ്യൂരീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റ്. ഫ്യൂരീസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ആണ്. സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാസിൽ ഫ്യൂരീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാസിൽ ഫ്യൂരീസ് അവിടെ നേട് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. കാരണം ഒരു റിക്കവറിക്ക് സമയത്ത് ഒരു നേട് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യാണ്. ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മേളിലോട്ട് കയറാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ക്രസ്റ്റി ലൈൻസ് ഓക്കെ. ക്രസ്റ്റി പുഷ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ. അതിന് മുന്നേ സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ എടുക്കുന്നു. M762 വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് വെളിയിലോട്ട് ഒരു പ്ലെയർ ഇറങ്ങി ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റി പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പുഷ്. പക്ഷെ ഫ്യൂരീസ് പറ്റിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു ഗൈസ്. ഫ്യൂരീസ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഇൻ അനദർ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റി ലാങ്സ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ക്രസ്റ്റി ലാങ്സിനെ പുഷ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. ക്രസ്റ്റി ലാങ്സ് പെർഫെക്റ്റ് കവറിലാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ. ക്രസ്റ്റി ലാങ്സ് സേഫ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഓക്കെ, ഫ്യൂരീസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ നോക്കൌട്ട് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രസ്റ്റി ലാങ്സ് ആണ് നോക്കൌട്ട് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കൂടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂരീസ്, റെഡെക്സ് വേഡർ അതുപോലെ തന്നെ ബാസിൽ ഫ്യൂരീസ് മാത്രമാണ് സാരി. ഓക്കെ, റെഡെക്സ് വേഡർ അവിടെ അടിപൊളി സ്പ്രേ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റെഡെക്സ് വേഡർ കൂടെ വൈപ്പ് ആയി. ഫ്യൂരീസിന്റെ ടീം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ക്രസ്റ്റിയുടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി. ക്രസ്റ്റിയുടെ ഒരു പ്ലെയർ വൈപ്ഡ് ആണ്. ഒരു പ്ലെയർ നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ആണ്. റിക്കവറിംഗ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദ സോൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ അടുത്ത ഫൈറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ഒരു സൗത്തേൺ റീജിയനിലേക്ക്, അതായത് മിലിറ്ററി ബേസിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക്സ് ബ്രോ. അർജുൻ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈവ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. സോ നമ്മുടെ ടീമുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കും കൊള്ളാഷ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 36 ടീമോ 36 പ്ലേയേഴ്സ് ലൈവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 11 ടീമുകൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇറങ്കൽ. സോ CID മൂസ അതുപോലെ ബോസ് തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടി മുട്ടാൻ ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. Let's see what will happen. Okay. So ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ CIDയും അതുപോലെ തന്നെ ബോസും കൂട്ടി മുട്ടുമെന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മൊത്തം കളഞ്ഞു. അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു പടോസി വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. തൊട്ടടുത്ത് CID ഇത്തിരി ലോങ് റേഞ്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ CIDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പെബിൻ ബ്രോ സൂപ്പർ കമന്ററി. സാമുറായി ഗെയിമിംഗ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ടിംഗ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് മച്ചാനെ. താങ്ക് യു സാമുറായി ഗെയിമിംഗ്. CIDയുടെ പിള്ളേർ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. CID CIDയുടെ ചാനലാണ്.
The Samurai. So, ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആക്ച്വലി കുറച്ച് റണ്ടർ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഓൺ സെറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഷാഡോ ഒക്കെ കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും സെറ്റാണ്. റെൻഡറിങ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൈ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളുമായി ഫൈറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ടീമുകൾ ക്ലോസ് റേഞ്ചിലാണ്. ആൽഫയുടെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റിനായിട്ട് ചാൻസുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൽഫയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ആൽഫ വേഴ്സസ് ആൽഫ, അതുപോലെ തന്നെ DFC എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ബാക്കി 3 പ്ലേയേഴ്സും എക്സ്ട്രീയുടെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും തന്നെ വൈബിലാണ്. പൂജ ജയമോഹൻ ഈ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. സോ ആൽഫ വേഴ്സസ് ദാറ്റ് സോളോ പ്ലെയർ ഒരു നേടാണോ? ഓക്കെ, ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് DFCയുടെ പ്ലെയർ. അടിപൊളി ഒരു നേടിൽ DFC. ആൽഫ ഗോസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ അനൊപ്പി നേട്, തൊട്ട് പിന്നാലെ മറ്റൊരു നേട് വന്നാലും, എന്നാലും അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സോളോ പ്ലെയറിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഒപ്പി, ഒരേ പൊളി. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ വെഹിക്കിളാണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 14, ടീം നമ്പർ 14 അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. എ ടീം ആണ്. എ ടീം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്. സോ എ ടീമിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എ ടീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എ ടീം ഈ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമേ റണ്ടറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, തൊട്ട് ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ കൂടെ ഒരു ടീം പോയിട്ടും എ ടീമിന്റെ പിള്ളേർ, എ ടീം പക്ക സർവൈവിംഗ് ആണ്. കാരണം അവർ വീട് എടുത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളൊക്കെ സോണിനകത്തേക്ക് എത്തി. നമുക്ക് ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും CID മൂസയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല, ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള മട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഇവർ ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. As you can see, ജസ്റ്റ് CID അടുത്തോട്ട് വരെ പോയിട്ട് വരാം. CIDയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? CID ഓക്കെ, CIDയുടെ ഒരു പ്ലെയർ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് BSS ഷോട്ട്സ് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് തൊട്ട് ബാക്ക് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് രണ്ട് ടീമും. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എൻ OP ഫൈറ്റ്. സമുറായി ഗെയിമിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രോ ലൈവ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രോ. 1080p ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് 1080p അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റിൽ പറയാമോ 1080p കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. 1080p ആയിരിക്കണം ബ്രോ. സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ബ്രോ ലൈവിൽ തന്നെ അറിയിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. And let's see what happens next. Another zone transition. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടീമുകൾ ക്ലോസ് ആവും. നമ്മുടെ മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പുഷ്. അതെ, മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തൂടെ ഒരു ടീം പുഷ് ചെയ്ത് പോയി. സോ നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 12 ആണ് പുഷ് ചെയ്തത്. മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ റിഡ്ജി കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രോപ്പിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 12 അവിടെ പ്ലേ സ്മാർട്ട്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ റെൻഡറിങ് GPU മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. റെൻഡറിങ് നല്ല റെൻഡർ ലാഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാമ്പ ഷോക്ക് വേവിനെ കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസോയുടെ വക വിഷയം കളി. ഇൻസോ മാമ്പയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാമ്പയ്ക്ക് ഇനി ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഒരു നേട് കുക്ക് ചെയ്തു, എന്നാൽ അത് പിൻവലിച്ചു. മാമ്പ ഷോക്ക് വേവിനെയും കൂടെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മോനെ വിഷയം. AKM കൊണ്ടായിരുന്നു വൈപ്പ്. AKMന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ 1080 കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ, 1080 കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊബൈൽ ഡിവൈസസിൽ യൂട്യൂബ് എന്തോ ലിമിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 720 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ ബ്രോ? എവർ ക്ലിക്ക്. സോ മാമ്പ ബ്ലൂ എനിക്കൊന്ന് ഗില്ലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ആക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. മാമ്പ ബ്ലൂ വേഴ്സസ് ഇൻസോ ഗെയിമിംഗ് ആണ്. സോ തൊട്ടടുത്ത ബോസ് വേഴ്സസ് CID മൂസ് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിസ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, CID മൂസ CIDയുടെ ലൈനപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോസ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സോ ഇൻസയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് സ്റ്റെൽത്ത് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാമ്പയുടെ ഒരു പ്ലെയർ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഇൻസയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സോണിന്റെ ആവാൻ പോവുകയാണ്.
Okay, so തൊട്ടടുത്താണ് sorry. Okay, Inzo killer backup ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. He knows that there is a player. അത് നെറ്റ് പോയതാണ്. ഓക്കെ, സോ അകത്തേക്ക് വന്നു. സോ ഇവിടെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, റോഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണാം ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന്. കാർ 92 കൊണ്ടൊരു ഷോട്ട് അവിടെ നോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗൈസ്, നോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ റോഡ് സുബൈറിന്റെ വക ഓക്കെ, ആ വെഹിക്കിൾ ഒരു നോക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്ക് മിസ്സായി. സോ ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയർ റോഡിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. റോഡിന്റെ സുബൈർ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 480 ഉള്ളൂ ബ്രോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യൂട്യൂബിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ബ്രോ. 1080p സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. മാക്സിമം 720 or 1080p കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. നല്ല ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. മാമ്പ ബ്ലൂവിന്റെ വക മോനെ. മാമ്പ ബ്ലൂ അവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. AWM അടുത്ത ഒരു നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ബാക്ക് നടിക്കുന്നു. ഇൻസോ ഹണ്ടർ അവിടെ ഒരു വൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസോ. ഓക്കെ, റോർ ഇപ്പോൾ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ല സ്പ്രേ, ഇൻസോ ഏജന്റിന് നല്ല സ്പ്രേ. ഇൻസോ പാന്തർ അവിടെ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. സോ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോൺ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ. സോൺ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 8 ടീം സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 30 പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവ് ആണ്. സോൺ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് 7 പല വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അപ്പോൾ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അവിടെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ സോണിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. റോഡിന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം സോണിനകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ റോഡിന് 2 പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, 3 പ്ലേയേഴ്സ് 3 വെഹിക്കിളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. 3 പ്ലേയേഴ്സിനും സ്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പി നേരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടീമിലാണ്. ക്രസ്റ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊച്ചിക്ക് കീഴടക്കിയ മച്ചന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ക്രസ്റ്റിയുടെ വക റോവറിന്റെ പ്ലെയറിന് വൂൾഫ് അടിപൊളി സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, DC സ്പൈഡർ ആൽഫ ഏറ്റുമുട്ടൽ. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സും ആൽഫയുടെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം. DC വേഴ്സസ് ആൽഫ. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് DC വെനം, അതുപോലെ DC ഗോസ്റ്റ്, അതുപോലെ DCയുടെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ആൽഫയുടെ ഒരു പ്ലെയർ, ഓക്കെ 2 പ്ലെയർ, 3 പ്ലേയേഴ്സ് വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. വെനം മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് DCയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, DC അല്ല ഗൈസ്, അത് ബോസ് ആണ്. ബോസിന്റെ ആ പ്ലെയർ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോസിന്റെ വിഷയം കളിയല്ലേ, ബോസ് അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് OP. അപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ പോയ ടീമിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ടോട്ടൽ 7 ടീംസ്. അതുപോലെ തന്നെ 26 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ C4ഉം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രസ്റ്റിയുടെ ടീമിനെ എനിക്കൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ക്രസ്റ്റിയുടെ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം കൊച്ചിങ്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കീഴടക്കിയ ടീമാണ് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റി. സോ ക്രസ്റ്റിയുടെ ഗെയിം ഇപ്പോഴും സോണിന് വെളിയിലാണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സോണിനകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോണിന് വെളിയിൽ ഒരു ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബോസിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ബോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ബോസ് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കാം. ബോസ് ആരാണ്? എനിക്കൊന്ന് ATMലെ ഒരു പ്ലെയറിനെയാണ് നോക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ATMലെ ഒരു പ്ലെയറിനെയാണ് നോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ATM അവിടെ. ഓക്കെ, ഇൻസോ പാന്തർ അവിടെ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ATMലെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. നേരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലോ നമ്പർ 18 നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് നോക്ക് DZ സോഡിയ കോപ്പിയുടെ വകയായിരുന്നു. സോ DCOG അടുത്ത സ്പ്രൈക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ നോക്ക്. ഓക്കെ, ഡിവോ കോംബോ ആണ് ഇവരുടെ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ATMലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ATMലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗൈസ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലൈവിൽ തന്നെ ആ വൈപ്പ് കണ്ടതല്ലേ? വിഷയം ഫൈറ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് an OP fight from DCയുടെ വിഷയം ഫൈറ്റ് ഗൈസ്. സോ ഇനി പുഷുകൾ നടക്കും. ക്രസ്റ്റി എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻസോ ഏജന്റിന്റെ നോക്ക് റോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരെ പുഷ് ചെയ്യണം ക്രസ്റ്റി. സോ ഇൻസോ വേഴ്സസ് ഔട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആരുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്? ഇൻസോ പാന്തറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. സോണിലേക്ക് വരികയാണ് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ക്രസ്റ്റി വേഴ്സസ് ആണ്. ക്രസ്റ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ ക്രസ്റ്റി ലങ്കാൻസ്. ഓക്കെ, ക്രസ്റ്റി ലങ്കൻസ് നോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി വൈപ്ഡ് ആണ്.
സോ നമ്മുടെ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് എക്കനിസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റോറിന്റെ വക അടിപൊളി നേടുകൾ വീഴുന്നുണ്ട്. സോ റോറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലീഡിംഗ് ദ പാക്ക് ഗദ്ദാഫി ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗദ്ദാഫി പുഷ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ക്ലോസ് കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് റെഡിയാണ്. സോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് ക്രസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ക്രസ്റ്റി ലെങ്സിന്. സോ ബോസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടീമും കൂടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഫൈറ്റ് D2E ക്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോറി എനിക്ക് ഓക്കെ വിചാരം നമ്മുടെ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് D2E ക്ലാനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 5 ടീംസ്, അതിൽ 2 ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രസ്റ്റി വേഴ്സസ് റോർ ആണ്. ഹോൾഡിംഗ് ദ സ്നാപ്പ്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളും കുറച്ച് ലോങ് റേഞ്ച് ആണ്. സോ ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ക്രസ്റ്റി എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗദ്ദാഫി ഉണ്ട്. ക്രസ്റ്റി വൂൾഫ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാൻ ക്രസ്റ്റിയോട് പറയാണ് ക്രസ്റ്റിക്ക് അവിടെ ഒരു നീഡാണോ സ്മോക്ക് ആണോ, സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലെയർ. അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ സോണും കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫയർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. റോറിന്റെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. സോൺ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ക്രോസ്. സോ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ക്രസ്റ്റിക്ക് മറ്റൊരു ഗദ്ദാഫിയുടെ വക വിഷയം കളി. ഗദ്ദാഫി അവിടെ ഒരു ഗദ്ദാഫി ലെങ്സിനെ വൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രസ്റ്റി AR നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ക്രസ്റ്റിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ക്രസ്റ്റി വൂൾഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണിനാവാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ക്രസ്റ്റി വൂൾഫ് ക്രസ്റ്റി AR നോക്ക്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ക്രസ്റ്റി വൂൾഫ് സോണിന് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻസോ ഏജന്റിന്റെ വക ബോസിന്റെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ്. ഇൻസോ ഏജന്റിന്റെ വക ബോസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ആണ്. ഇൻസോ ഏജന്റിലേക്ക് പോകും. ഇൻസോ ഏജന്റ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ഇൻസോ കില്ലറും പാന്തറും മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. പാന്തർ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ വക വിഷയം കളി. ടോട്ടൽ 4 ടീംസ് ആണ്. ബോസിന്റെ ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റി വൂൾഫ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. റോർ ഒക്കെ അവിടെ ഒപ്പി ഫൈറ്റ് വെഹിക്കിളിലായിരുന്നു. ഒരു വെഹിക്കിൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ എടുക്കുകയാണ്. അത് ഓക്കെ റോറിന്റെ അവിടെയും ഒരു സ്മോക്കിന്റെ പുക നമുക്ക് കാണാം. സോ ഇൻസൈഡ് പ്ലേസ് ടോട്ടൽ 3 ടീംസ് ആണ്. നമ്മുടെ ആ സോളോ പ്ലെയർ ക്രസ്റ്റിയുടെ സോളോ പ്ലെയറിനെ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസോ പാന്തർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ പാന്തർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലോസ് കോമ്പാക്റ്റില് റോറിന്റെ ഗദ്ദാഫി കയറി വരുന്നുണ്ട്. സ്മോക്ക് ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസോ ഏജന്റിന്റെ വക പുള്ളി സപ്പോർട്ട് തിരിച്ചും അതുപോലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു സ്മോക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോൺ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട്. ഇൻസോയുടെ ഒരു കില്ലർ കുറച്ച് ലീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗദ്ദാഫി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്മോക്ക് ഇട്ട് കയറി പോവുകയാണ്. മോനെ ഗദ്ദാഫിയുടെ വക ഗദ്ദാഫി നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ DC ഗോഡോപ്പിയുടെ വക DC ഗോഡോപ്പി നോക്കായ ഉടനെ തന്നെ നോക്കായ ഒരു പ്ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് എവിടെ ഓക്കെ സ്മോക്കിന്റെ മറ കഴിഞ്ഞു. DCക്ക് ഇനി സ്മോക്കിന്റെ മറ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. സോ ഇൻസോ കില്ലർ ആ സൈഡിലൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുകളിലും ഒരു പുക മറ. ദാറ്റ് വാസ് എ ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് എന്ന് തന്നെ കരുതാം. സോ ഓക്കെ ഇൻസോയുടെ പ്ലേസ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു ഒപ്പീനിയഡ്. സോ റോർ വേഴ്സസ് റോറിന്റെ ഗദ്ദാഫി പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. റോറിന്റെ ഗദ്ദാഫിയുടെ വക അടിപൊളി സ്പ്രേ ഉണ്ടാവാൻ. ഓക്കെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത് നോക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഗദ്ദാഫി വീണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോറിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയർ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോണിന് വെളിയിൽ കടന്ന് ഗദ്ദാഫിയും സുബൈറും അതുപോലെ തന്നെ F07 ഒരു DC. ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്കിപ്പോൾ 2 ടീമുകൾ അലൈവാണ്. റോറിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് ആണ്. റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഗദ്ദാഫി റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻസോ വേഴ്സസ് റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ഒരു അടിപൊളി സ്പ്രേ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നോക്ക്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ പുഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈം. കാരണം 1 ഡൗൺ ആൻഡ് 3 പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. നേരെ പുഷ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ എക്സ്പെക്ടിങ് ആൻ ഒപ്പീനിയഡ് ഒരു നേട് വീഴുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി രണ്ടാമത്തെ നേട്. ഓക്കെ നേടല്ല ഗൈസ്, അത് സ്മോക്ക് ആണ്, കവറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആകും എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അപ്പോൾ റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അടിപൊളി ഒരു ഒപ്പീനിയഡ് ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതാം.
Okay, spray. Roar. F2017 ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിപൊളി സ്പ്രേ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള്. സോ സുബൈറും അതുപോലെ തന്നെ F217 സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിളിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ എടുക്കാം. മിസ്സായി പോയി, മറന്നുപോയി ഗൈസ്. ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 60, അതായത് 12 കിൽസ് ആയിട്ട് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ ബോസ്, ക്രസ്റ്റി, റോർ, DC, ആൽഫ, ഫ്യൂരീസ്, എക്സ്ട്രാൻ, അതുപോലെ തന്നെ C4 ഹെക്സ. ഒക്കെ നമ്മളപ്പോ അവിടെ അടിപൊളി ഒരു വൈബ്. ആസ് യു സീ ഇൻസൈഡ് വക വീണ്ടും OP ഗൈസ്. സോ നമുക്കപ്പോൾ റിസൾട്ടിലേക്ക് പോവാം. റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. 13 കിൽസ് ആയിട്ട് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് 6 കിൽസ് ആണുള്ളത്. അതിനും തൊട്ട് പിന്നാലെ തേർഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ DCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സെവൻത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C4ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സെവൻത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ATMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നയൻത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാമ്പയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 10th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CIDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് XCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂരീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് XCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 15th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിക്സിയുടെ സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. 16th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസ്ട്രാൽസ് ആണ്. 17th പൊസിഷൻ CMC. 18th പൊസിഷൻ ടീം NFT. അതുപോലെ തന്നെ as you can see ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മാച്ച് ആയിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ ടീമുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൈപ്പായ ടീമുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസോ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ഇൻ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് ടോപ്പ് 5 ഉണ്ടാവും. സോ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ. സോ കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ദി സ്ക്രിംസ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. Double your pleasure, double the gun. Our latest addition to the Battlegrounds cache of weapons is a double-barreled pump-action DBS shotgun, now landing in care packages on all maps. This bolt-up style shotgun can hold up to 14 12-gauge rounds, giving it all the ammo it needs to melt the armor off your enemies in huge bursts of damage. The double-barrel pump action will burn through rounds quickly, so make sure you prepare for its long reload time. Keep it loaded and at the ready for close-quarters combat situations you want to end quickly and efficiently. Enemies that find their way into your sights will be greeted with up to 234 damage per shot, depending on how many pellets hit. And at around 2 shots per second, they'll be wishing they kept their distance. While without any other attachment slots, the DBS can accept optics below the 8x scope. But with an effective range of only 100 meters, you wouldn't get much use out of those anyway. That sweet victory is calling your name, so be prepared for the claustrophobic combat of the final circles by snatching up the DBS from a care package near you. Or poach it from another player unlucky enough to fall into your path. They probably would have died to the zone anyway. The DBS is on the battlegrounds now, so go get pumped. സോ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പോയിന്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് പോയിന്റ് ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻസോയാണ് ടോപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോസ് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ട് 45 പോയിന്റ്സ്, റോർ 45 പോയിന്റ്സ്, ക്രസ്റ്റി 40 പോയിന്റ്സ്, അതുപോലെ DC 40 പോയിന്റ്സ്, ആൽഫ 30 പോയിന്റ്സ്, C4 25 പോയിന്റ്സ്, ഫ്യൂരീസ് 25 പോയിന്റ്സ്, എക്സ്ട്രാൻ 20 പോയിന്റ്സ്, A-Team 10 പോയിന്റ്സ്, ഹെക്സ 10 പോയിന്റ്സ്, Namba 5 points, CID 5 points, and remaining teams in 0 points. So you are watching the Ultimate Scrims, and the teams that are qualified for the Ultimate Scrims are Team Inzo, Boss, Roar, Krusty, and DC. Welcome to the Ultimate Scrims. So 11 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് B ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഗ്രൂപ്പ് D ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. So keep on watching the stream. Double your pleasure, double the gun. Our latest addition to the Battlegrounds cache of weapons is a double-barreled pump-action DBS shotgun, now landing in care packages on all maps. This bolt-up style shotgun can hold up to 14 12-gauge rounds, giving it all the ammo it needs to melt the armor off your enemies in huge bursts of damage. The double-barrel pump action will burn through rounds quickly, so make sure you prepare for its long reload time. Keep it loaded and at the ready for close-quarters combat situations you want to end quickly and efficiently. Enemies that find their way into your sights will be greeted with up to 234 damage per shot, depending on how many pellets hit. And at around 2 shots per second, they'll be wishing they kept their distance. While without any other attachment slots, the DBS can accept optics below the 8x scope. But with an effective range of only 100 meters, you wouldn't get much use out of those anyway.
That sweet victory is calling your name, so be prepared for the claustrophobic combat of the final circles by snatching up the DBS from a care package near you. Or poach it from another player unlucky enough to fall into your path. They probably would have died to the zone anyway. The DBS is on the battlegrounds now, so go get pumped. Double your pleasure, double the gun. Our latest addition to the Battlegrounds cache of weapons is a double-barreled pump-action DBS shotgun, now landing in care packages on all maps. This bolt-up style shotgun can hold up to 14 12-gauge rounds, giving it all the ammo it needs to melt the armor off your enemies in huge bursts of damage. The double-barrel pump action will burn through rounds quickly, so make sure you prepare for its long reload time. Keep it loaded and at the ready for close quarters combat situations you want to end quickly and efficiently. Enemies that find their way into your sights will be greeted with up to 234 damage per shot, depending on how many pellets hit. And at around 2 shots per second, they'll be wishing they kept their distance. While without any other attachment slots, the DBS can accept optics below the 8x scope. But with an effective range of only 100 meters, you wouldn't get much use out of those anyway. That sweet victory is calling your name, so be prepared for the claustrophobic combat of the final circles by snatching up the DBS from a care package near you. Or poach it from another player unlucky enough to fall into your path. They probably would have died to the zone anyway. The DBS is on the battlegrounds now, so go get pumped. They were my best friends. How I wished they weren't just lifeless plastic toys so I could be one of them and fight like the heroes they are. Since then, I've been constantly searching for what could transform an ordinary person into a hero. To wear something that will change a person from a nobody to a somebody. Finally, I devised toy mastery and created armor with a more playful spirit. Some of them are perfect for smashing into the enemy ranks and overpowering them even when outnumbered. Some will grant enhanced marksmanship, bestowing the ability to take down enemies from an incredible distance. While others grant extremely sharp senses to glimpse right into the heart of the enemy and lead the entire team to victory. And I, of course, am fully prepared for any situation on the battlefield. For us, it's but a toy playground.
Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rate more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG.
Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that escape. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a So hello guys, welcome back to the stream. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് ലൈവിൽ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒപി മുരുകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഷാബിൻ, KW, കണ്ടം വാരിയേഴ്സിന്റെ മുരുകൻ ഒപി, KW മുരുകൻ, മജു ജോസഫിന്റെ കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഡെഡ് ഷോട്ട് ഒപി, മുഹമ്മദ് ഷാബിൻ. സോ നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ആർ വാച്ചിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ നമ്മൾ ലോബിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോബിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീമിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ
സ്ലോട്ട് 4 നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റിന്റെ പ്ലേസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് 5 എഫ്എസിന്റെ പ്ലേസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലിസാർഡിന്റെ പ്ലേസ് സ്ലോട്ട് 6, സ്ലോട്ട് 7 ആർഎംആറിന്റെ പ്ലേസ്, സ്ലോട്ട് 8 എക്സ്ട്രീമിന്റെ പ്ലേസ്, സ്ലോട്ട് 9 ബ്രത്തെക്സിന്റെ പ്ലേസ്, സ്ലോട്ട് 10 ടിഎംഎക്സിന്റെ പ്ലേസ്, സ്ലോട്ട് 11 സിങ്കിന്റെ പ്ലെയർ, സ്ലോട്ട് 12 ഡീമന്റെ പ്ലേസ്, സ്ലോട്ട് 13 സിയലിസന്റെ പ്ലെയർ, സ്ലോട്ട് 14 കണ്ടം വാരിയേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ്, സ്ലോട്ട് 17 നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ വിഞ്ചസ്റ്റർ കില്ലർ 110402 and other players, and slot 20 CDX in the place, Tiger in the place, slot 21, the slot 23 C7S, our 24th slot il nammade DS in the team undu. So nammada flight take off aayittu nammada flight inde path nokkiyanengil prison milta vadi nere military boys adinu shesham nere vellathilottu. So live il ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബേസ്മെന്റ് ലെജൻസ്, താങ്ക് യു ബ്രോ. GV Arjun 931 ബേസ്മെന്റ് ലെജൻസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബേസ്മെന്റ് ലെജൻസ് ബ്രോ, ബേസ്മെന്റ് ലെജൻസിന്റെ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. കാരണം BL എന്ന ക്ലാൻ ടാഗിൽ ഞാൻ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണുന്നില്ല. ഐ ഹോപ്പ് സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ജമ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മക്കളെ പ്ലേയേഴ്സ് ജമ്പായിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് മാൻഷൻ അതുപോലെ ഇത്തിരി ലോങ് റേഞ്ചിൽ പോകുന്ന കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. C7S ഒക്കെ ഇത്തിരി ലോങ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ 40 നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈവ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. കണ്ടൻ വാരിയേഴ്സിന്റെ വാറുണ്ണി, അതുപോലെ കണ്ടൻ വാരിയേഴ്സ് അച്ചായ മുരുകൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഡീമൻസ് സ്ലോട്ട് 12. ഓക്കെ ബ്രോ, സ്ലോട്ട് 12 ഉടനെ തന്നെ പോകാം. നമ്മുടെ കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയാണെങ്കിൽ സോ ഷെൽട്ടറിന്റെയും ഫാമിന്റെയും സ്കൂളിലേക്ക് നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നത് ഡീമൻസ് ആണ്. ഡീമൻ സ്ലോട്ട് 12 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് 12 ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഓൺ എയറിലാണ് അവർ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ ഡീമന്റെ ഒരു പ്ലെയർ താഴെ ഇറങ്ങി. ഡീമന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ മുരുകൻ OP ബ്രത്തെക്സ് ഫ്യൂരി ഹണ്ടറിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈവ് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബ്രത്തെക്സിന്റെ പ്ലേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാൻഷനിലാണുള്ളത്. മാൻഷനിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ് ഓക്കെ. കുറച്ച് റെൻഡർ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. 1 സെക്കൻഡ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാവും. സോ നമ്മുടെ ബ്രത്തെക്സിന്റെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്രോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലോട്ട് 9 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രത്തെക്സ് ഫ്യൂരി കണ്ടു. സ്ലോട്ട് 9 പെട്രോസ് ആണ്. ബ്രത്തെക്സിന്റെ പിള്ളേരാണ്. പെട്രോ ഓക്കെ. പെട്രോ ആൻഡ് ഡീമൻ. സ്ലോട്ട് 12 ഡീമൻ ഉയർന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ലോട്ട് 12 ഡീമനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഡീമന്റെ പ്ലേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണിച്ചാണ്. ഡീമന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഏജന്റ് മാത്രം ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേസും വേറെ എവിടെയാണ്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡീമന്റെ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ അടുത്ത്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് തന്നെ വരുന്നത്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. മുരുകൻ ആൻഡ് പിള്ളേർ എത്തുന്നുണ്ട്. മുരുകനും പിള്ളേരും മോനെ പിസ്റ്റളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഡീമന്റെ ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഒക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, സ്ലോട്ട് 6 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അർദർ പ്ലേക്ക് താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്ലിസാർഡിന്റെ ലൈനപ്പിനാണ് ചോദിച്ചത്. TMXന്റെ വക ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ TMX വേഴ്സസ് നെക്സ് ആണ്. നെക്സിന്റെ വക നെക്സ് റിവെഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് മിസ്സാകാതെ മാക്സിമം TMXന്റെ പ്ലേസിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇവിടെ ബ്ലിസാർഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും സേഫ് ആണ് ഗൈസ്. സോ ലൈവിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ. ഫൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോ ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. സോ TMX എക്സ്പീരിയർ റെഡ് കൂടെ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. എക്സ്പീരിയർ റെഡ് ഓക്കെ. എക്സ്പീരിയർ റെഡ് അവിടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ വാർലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ TMX അസാസിൻ. സോ എക്സ്പീരിയറുടെ ലൈനപ്പ് അവിടെ വൈബ്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. കുറച്ച് റണ്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സിന്റെ ലൈനപ്പ് ഓക്കെ. നെക്സിന്റെ ലൈനപ്പിൽ ഇനി 10C റെഡ് എക്സ് കൂടെ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ റെഡ് എക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഇത്തിരി വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഗൈസ്. ഒരു ബോട്ട് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കണ്ടം വഴി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ റെഡ് എക്സിന്റെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയോ ആണ്. റെഡ് എക്സ് ഇവിടെ വൈബ്ഡ് ആണ്. വൈബ്ഡ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13 ഉണ്ട്. TMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ഓടിച്ചാടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ be extremely thankful
TMXന്റെ വക നമ്മുടെ നോക്കായിട്ടുള്ള പ്ലെയർ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുള്ളത് CL Lizard ആണ്, സെലസ്റ്റിയൽസ് ആണ്. ബാക്കി ഒരുപാട് ടീമുകൾ ക്ലോസ് കോമ്പാക്റ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ യാസ്നിയപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടോപ്പ കോച്ചിങ്ങിനും ഫൈറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ലൈവിൽ ആർക്കെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡീമനെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡീമനിലേക്ക് പോകാം. ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ബ്രോ. ഓക്കെ ഡീമൻ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 12ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡീമന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഡീമൻ റോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡീമനിലേക്കോ ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 2 സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഡീമന്റെ ഏജന്റ് മാത്രം സോളോ ആയിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ടീമുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നില്ല. ആളിത്തിരി ബാക്കിലാണ്. സോ മാക്സിമം പിള്ളേരും ഒരു സ്ഥലത്താണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 14 യാ ബ്രോ ഐ. സോ കണ്ടം വാരിയേഴ്സിന് വീണ്ടും ലൈവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. നമ്മുടെ ജോർജിയോ പോളിലാണ് നമ്മുടെ ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ആർഎംആർ വേഴ്സസ് ഒക്കെ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു ഫൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. കൗൾ ആർഎംആറും ഗൗളും ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗൗൾ ഇസ്ലാം നോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ 2-3 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കൗട്ട്. യാസ്നിയ പോളയിലാണ് 2-3 ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാസ്നിയ പോളയിൽ ഇവിടെ 3 ടീമുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് ക്ലോസിൽ നിൽക്കുന്ന 2 ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 7 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 17 ഐ ഹോപ്പ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീം നമ്പർ 17 2 പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കില്ലർ 1404 ആണ്. ഓക്കെ എന്ത് 1 റണ്ണറാണ്. സോ ആകെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും വൈപ്ഡ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റണ്ണർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ലോട്ട് 17 ബ്രോ ഈ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലോട്ട് 17 തൊട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. കണ്ടന്റ് വാരിയംസിലേക്കും പോവാം ബ്രോ. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ആക്കി ബ്രോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കില്ലർ പുഷ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കില്ലർ ആ ട്രയോയ്ക്കെതിരെ പുഷ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കില്ലർ ഇവിടെ കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ ലോഡർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കില്ലർ പുഷ് ചെയ്യുമോ? ഓക്കെ ആർമാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് റൂഫ് ടോപ്പിലാണുള്ളത്. ഒരു ഒപ്പിനേഡ് മോനെ അപ്പുറത്തേക്ക് BSന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നീട് വേണ്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കില്ലറിന്റെ പ്ലെയർ പുഷ് ചെയ്യുമോ? CLS BS സ്ലോട്ട് നമ്പർ 11 ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 4 ടീമുകളാണ്. യാസ്മിയ പോളിയാണുള്ളത്. ബ്രോ ഡിവൈസ് ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രോ ഡിവൈസ് ഓമൻ ആണ്. ഓമൻ HP-യുടെ ഓമൻ ആണ് ഡിവൈസ്. HP ഓമൻ DH0135TX. ബ്രോ കണ്ടം വാരിയേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് ബ്രോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്പിനേഡുകളും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർമാറിന്റെ വക ഒരു വൈപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീം ടോട്ടൽ 15 ടീംസ് അതുപോലെ തന്നെ 55 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. സോ കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള 3 ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നവരെ കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 14 കണ്ടം വാരിയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലൈവിൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്ന ടീം. ഓക്കെ കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് റോസ് സർക്കിലാണുള്ളത്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് എല്ലാ പിള്ളേരും തന്നെയുണ്ട്. ഡെഡ് ഷോട്ട് മുരുകൻ ആൻഡ് ഓൾ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ സ്ലോട്ട് 17 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് 17ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സ്ലോട്ട് 17 അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13ലേക്ക് പോകാം. സ്ലോട്ട് 17 അവിടെ സ്ലോട്ട് 17 വൈബ്ഡ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 13 സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സ്ലോട്ട് 17 വൈബ്ഡ് ആണ് ബ്രോ. സോറി. ഓ ഇടയ്ക്കുള്ള അത്രയും ടീമുകൾ വൈബ്ഡ് ആണോ? ഓക്കെ സോറി. ഓക്കെ ഓവറുകളാണ്. സ്ലോട്ട് 17 വൈബ്ഡ് ആണ്. CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയാണുള്ളത് CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ജോർജിയോ പോളാണ്. സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ബ്രോ. സീനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. മച്ചന്മാരെ തൊട്ടടുത്ത് ഓക്കെ വെഹിക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജോർജിയോ പോൾ ചുറ്റി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോർജിയോ പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഇത്ര റെൻഡർ ലാഗ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നത്. സോ അഗൈൻ ജോർജിയോ പോൾ സിറ്റിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരുള്ളത്. ജോർജിയോ പോൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. ജോർജിയോ പോളിലേക്ക് ജാക്കി ഉയർ TBRG വരുന്നുണ്ട്. ജാക്കി ഉയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13 സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6 എവിടെ? സോ ആർഎംആറിന്റെ ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ആർഎംആറിലേക്ക് പോകാം. ആർഎംആർ എവിടെ? ആർഎംആർ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 7 എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. CLS ആയിട്ടാണ്. സോ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ യാസ്മിയ പോളയിലാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റെൻഡർ ലാക്ക് സ്റ്റിൽ ബിഗ് ചാലഞ്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ 3 ടീമുകളാണുള്ളത്. ടീം നമ്പർ 23 ബ്രോ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രോ.
കാണിക്കാൻ ബ്രോ. നമുക്ക് മാക്സിമം ഫൈറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആർമാറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയർ പോകുന്നു. സോ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടീം നമ്പർ 11 അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ലൂട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ റെൻഡറിങ് ആവുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ആർമാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇൻസൈഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ യാസ്നിയപ്പോൾ. നമ്മുടെ CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടിപൊളി ഒരു നോക്ക്. സോ ആർമാറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ D07. നമ്മുടെ സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ അടിപൊളി വൈപ്പ് നടത്തിയത്. ടീം നമ്പർ 23 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്ലെയർ നോക്കൗട്ട് ആണ്. ടീം നമ്പർ 23 കുറച്ച് ദൂരെയാണോ? അതെ, കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അവർ സോണിനകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. സോണിനകത്തേക്ക് CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ കുറച്ച് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. റുമോർസ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ടീമുകൾ CLSന് വന്ന മറ്റൊരു ടീമും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. CLSന്റെ സ്റ്റാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ്, ഡിവൈസ് നെയിം ആൻഡ് ലിങ്ക് ആർ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈസ് എന്റെ ഈ ഡിവൈസിന്റെ കുറച്ച് ഒരു തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡിവൈസ് വരെ ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇടാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിവൈസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം ഗൈസ്. CLSനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 10 ആണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഓക്കെ, അവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അല്ല, വെയിറ്റിംഗ്. CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. പുഷ് ചെയ്യണോ എന്നറിയാതെ ക്യാമ്പിങ്ങിലാണ്. TMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. TMXന്റെ വക ഒരു ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, സ്ലോട്ട് 6 ബ്രോ. സ്ലോട്ട് 6ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സ്ലോട്ട് 6 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലിസാർഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ബ്ലിസാർഡിന്റെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. വെഹിക്കിളും കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോകണം ഗൈസ്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവർ മൂവ്മെന്റിലാണ്. സോ അവര് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ വീണ്ടും സെൻട്രലോട്ട്. ഇന്ന് എനിക്കൊന്ന് മാക്സിമം സോൺ ട്രാൻസിഷൻ അല്ല സെൻട്രലോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്ലിസാർഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് സ്ലോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് സ്ലോട്ട് ആണെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ, ലൈവിലാണ്. ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി FS സ്ലോട്ട് നമ്പർ 5 ബ്രോ. നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 7 റിക്വസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സ്ലോട്ട് നമ്പർ 4 ആണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6 അവിടെ ബ്രോ. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ബ്ലിസാർഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ലൈവ് ആണ്. ഒരു ബ്രിഡ്ജിലാണ് ബ്രോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഫൈറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്ലോട്ട് 9 പ്ലീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അഗൈൻ എമുലേറ്റർ ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട്. എമുലേറ്റർ ഈ HD ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ക്ലാഷ് ആവുന്നത്. ഒരു 2 minutes ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in. Nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. സോ നമ്മൾ പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന സിംഗ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. തൊട്ട് പിന്നാലെ TMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് 15 points ആയിട്ട്. ഈ സ്കില്ലിന് 5 points ആണുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദി ലൈവ് സ്ട്രീം. ആൻഡ് ഓക്കെ, ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് സിംഗ്സ് അല്ല ഗൈസ്. ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്റർ മാച്ച് ഒക്കെ സോ ക്രാഷ് ആവുന്നത് സോറി എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്, ഗെയിം ലൂപ്പാണ് ക്രാഷ് ആവുന്നത്. ഗെയിം ലൂപ്പ് ഇത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി താങ്ങാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന RMR ആണ് 25 points. തൊട്ട് പിന്നാലെ SCRIMS ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ TMX ഉണ്ട്.
ഇയാളാ CLZന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. CLZന്റെ കില്ലില് CLZ ടോപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈറ്റ് മിസ്സായല്ലോ. യെസ് ബ്രോ, ഫൈറ്റ് മിസ്സായി ബ്രോ. ഐ എം സോറി ഫോർ ദി എമുലേറ്റർ ക്രാഷ് ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസമായിട്ട് എമുലേറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഐ എം സോറി. സോ CLXന്റെ ഫൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ 2-3 ടീമിന്റെ ഫൈറ്റ് മിസ്സായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് അഗൈൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി മെയിൻ ഫ്രെയിം. സോ കണ്ട വാരിയേഴ്സിന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എമുലേറ്റർ ക്രാഷ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫൈറ്റിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഉള്ളത്. നമ്മുടെ C7 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടീം നമ്പർ 5. അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 5 ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം CDXുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 20 ആയിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 2 പ്ലേയേഴ്സ്. എനിക്കൊന്ന് CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്ലേയേഴ്സും സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി ഒരു ഫിയറും ഇല്ലാതെ കയറി ചെന്ന് ഫൈറ്റിന് റെഡിയാണ്. ദേ ആർ റെഡി ഫോർ എ ഫൈറ്റ്. സ്മോക്ക് ഇട്ട് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ വീരപ്പൻ, ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റിയുടെ വീരപ്പൻ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ കറന്റ് പോയിന്റ് ടേബിൾ സ്റ്റാറ്റ്സ് ആസ് ഏർലിയർ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ടീമുകൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ് C7 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ് ആണ്. അവരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവർ 2 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിങ്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന 6 തന്നെയാണ്. അതിനപ്പുറം 5 കിൽസിന് മേലെ ടോപ്പായിട്ട് ആരും എടുത്തില്ല. FS കപ്പി നോക്ക്ഔട്ട് ആണ്. സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. അതേസമയം CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ലോട്ട് നമ്പർ 20 പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, CDX ഡാഡിക്ക് കുറച്ച് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ FZ വീരപ്പന് കുറച്ച് കയറി നല്ല ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഡോറ് തല്ലി പൊളിച്ച് വീരപ്പന് നല്ല സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വീരപ്പൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി കമാണ്ടാണ്. കയറി വരുന്ന പ്ലെയറിന് നല്ല സ്പ്രേ. വീരപ്പൻ നോക്ക്ഔട്ട് ആണ് ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ എഫ്സാൻ മാക് ഒക്കെ അവിടെ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് 2 സ്മോക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സപ്പോർട്ട്. 2 സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് കയറാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പൊ എവിടെ നമുക്ക് കണ്ടം വാരിയേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് എത്തിയതും വന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. CLZ കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ലൈവിൽ. ഓക്കെ, CLZ കാണിക്കാൻ ബ്രോ. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. KW ഡെഡ് ഷോട്ടിന്റെ വക അടിപൊളി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമുക്കപ്പോൾ നോക്ക്ഔട്ട് ആയ പ്ലേയേഴ്സ് റിക്കവർ ആകുമ്പോൾ അത് മാർക്സ്മാൻ അവിടെ ഒരു ഡാമേജ്. മാർക്സ്മാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, മാർക്സ്മാൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ലോട്ട്സിലേക്ക് പോകാം. കണ്ടം വാരിയർ അച്ചായന്റെ വക. അച്ചായൻ ഇരുന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കണ്ടം വാരിയറുടെ ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അച്ചായൻ. കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടിപൊളി ഒരു നോക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ അച്ചായൻ ഒരു ഷൗട്ട് ഔട്ട്. വീണ്ടും ലൈവിൽ ഒരു അടിപൊളി ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കുക. അച്ചായൻ, കണ്ടൻ വാരിയർ അച്ചായൻ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൽ അതുപോലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗണേഷ് സിംഗുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടൻ വാരിയേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വണ്ടി എടുത്ത് പുഷ് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. കണ്ടൻ വാരിയേഴ്സ് ഡെഡ് ഷോട്ട്, അതുപോലെ ഡെഡ് ഷോട്ട് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് സ്പ്രേ വന്നിറങ്ങി. അച്ചായൻ നല്ല ഡാമേജ് വന്നു. അച്ചായൻ എന്നിട്ട് ഓടിക്കയറുകയാണ്. CDXന്റെ മുരുകൻ നോക്ക്ഔട്ട് ആകുക മാത്രമല്ല വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡെഡ് ഷോട്ടും അതുപോലെ അച്ചായനും ഓക്കെ ബാറുണ്ടി കൂടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ KWയുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമാണ്. CDXന്റെ ഡാഡി നോക്ക്ഔട്ട് ആണ്. FZSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് CDXും ഓക്കെ അവിടെ വൈപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡെഡ് ഷോട്ടിന്റെ വക CDX ഡാഡി നോക്ക്ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് വിഷയം ഫൈറ്റ്. മറ്റു ഫൈറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ. നമുക്ക് ഇവിടത്തെ ഫൈറ്റുകൾ മിസ്സാക്കിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ മറ്റുള്ള സോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാം. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ലൈവ്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ. CDX മായയുടെ വക ഡെഡ് ഷോട്ടും കൂടെ നോക്ക്ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. അച്ചായൻ മാത്രമാണ് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡിങ്. അച്ചായൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ടാസ്ക്. ഒരു CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പൊ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഒക്കെ തൊട്ട് പുറകില് C7S ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂള് ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 സീസിന്റെ ആദ്യത്തെ അവിടെ കണ്ടം വാരിയേഴ്സിന്റെ ഡെഡ് ഷോട്ടിനെയും കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ കണ്ടം വാരിയേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ഇസ് ഫൈറ്റ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 9 അവിടെ ഗൈസ്.
സോ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ്. മറ്റു സീനുകളൊന്നുമില്ല. ടോട്ടൽ 11 ടീംസ്, അതുപോലെ തന്നെ 37 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനുള്ളത്. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. CLZും അതുപോലെ തന്നെ ഡീമണും സോണിന് വെളിയിലാണ്. ഒരുപാട് ലൈവ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ലാഗ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ രണ്ടര ലാഗ് ഉണ്ട്. വിഷയം അധികം ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാത്തത് ഈ രണ്ടര ലാഗ് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മരമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം വരുന്നില്ല. അതാണ് വിഷയം. ആക്ച്വലി റെൻഡഡ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല. സോ CLZും ഡീമണും സോണിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് CL7 വക ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് 7 സീസൺ വക അടുത്ത ഫൈറ്റ്. സോ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു. നോക്ക്ഔട്ട് ആയ പ്ലേയേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു CLZന്റെ പ്ലസ്. സോ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ അവിടെ അടുത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് ലൂട്ടുകൾ, ഇത്രയും അടിപൊളി ലൂട്ടുകളുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റിയുടെ വക ഫൈറ്റ് CDX ഡാഡി, അതുപോലെ തന്നെ CDXന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഔട്ട് ആണ് ഗൈസ്. കമോൺ. സോ അടിപൊളി സ്പ്രേ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. CDX ഡാഡിയുടെ വക. CDX ഡാഡി നോക്ക്ഔട്ട് ആയ പ്ലേയേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നു. മോനെ വിഷയം അവിടെ ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി വൈകിട്ടാണ്. സോ ഇനി C7 അതുപോലെ തന്നെ C7S അതുപോലെ തന്നെ CDX തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡീമൻ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 12 ബ്രോ സോണിന്റെ വെളിയിലാണ്. അവർ സോണിനകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6 ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 6ന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്രോ. ബ്ലിസാർഡ് സേഫ് ആണ്, ഫൈറ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ബ്ലിസാർഡ് ഓൺ ദ വേ ടു സ്കൂൾ ആണ്. as you can see ഇവിടെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 അവിടെ 9 സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 കാണുന്നില്ലല്ലോ. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 is fight guys. I'm extremely sorry. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 9 ഫൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ റീജിയനിലാണ്. മാക്സിമം റെൻഡർ ലാഗ് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മാക്സിമം സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ടീമുകളിലേക്ക് സ്പെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഡീമിന്റെ ബാക്കി ഒരു ഫൈറ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫൈറ്റിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം പോകും. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഡീമൻ വേഴ്സസ് ഡിയോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സും CLZന്റെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സുമാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ളത്. DS ഇവിടെ ഒരു വൈപ്പ് നടന്ന പ്രതീതിയുണ്ട്. CLZന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഓക്കെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തുള്ളത് ഡയറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സോ ഡയറിന്റെ ടൈറ്റൻ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ക്ലോസ് റേഞ്ചിലാണ് ഡയറിന്റെ. സോ നമ്മൾ ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തുമാണുള്ളത്. ഡീമന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ വക അടിപൊളിയായിട്ട് നീട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നീട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പോലെ നടന്നില്ല. നീട് ഇത്തിരി വെളിയിലേക്കാണ് പോയത്. ഡീമന്റെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ചുറ്റി നടന്നു. ഓക്കെ ഡയറിന്റെ സ്യൂസിന് അടിപൊളി സ്പ്രേ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഡയർ സ്യൂസ് ഡീമൻ റോഗ് എനിക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ CLZന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. CDX ഡാഡി ഓർഡർ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ ഫൈറ്റ് വീണ്ടും റീ എൻഗേജ് ആയി ഗൈസ്. CDX വേഴ്സസ് ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി. ഐ ഹോപ്പ് ഓക്കെ ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി വൈബ്ഡ് ആണ്. സോ ഡീമൻ റോഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, ലൈഫ് ഇല്ല തീരെയും. ഓക്കെ ഡീമൻ മാക്സിന് അവിടെ ഒരു സ്പ്രേ. ഓക്കെ ബ്ലർറെക്സിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. ഡീമന്റെ പ്ലെയർ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വൈപ്പായിരിക്കുകയാണ്. സോ CLZന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡയറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ വീണ്ടും ഒരുപാട് സെൻട്രലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സോൺ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് സോൺ, ഈ ഒരു സോൺ മാത്രമാണ് കുറച്ച് താഴ്ത്തു പോയത്. ബാക്കിയെല്ലാം പക്ക സെൻട്രലായിരുന്നു. സോ എക്സ്ട്രീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് CDXും അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീമുകൾ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിന്റെ അവിടെ ഓക്കെ CLZന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ബ്ലിസാർഡിന്റെ ടീമിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലിസാർഡിന്റെ ടീമിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ആക്ച്വലി റെൻഡറിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ. കാരണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റെൻഡർ ആവുന്ന സാധനമാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ മരങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ടീം വൈപ്പ് നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഐ ഹോപ്പ് വൈപ്പ് CLZന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. സോ ബ്രോ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബ്രോ. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട്. മാമ്പ് ഒരു ഷാക്കിനകത്താണുള്ളത്. ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നു. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഷാക്ക് അതൊരു സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് ആണ്. സോ ടീം CDXന്റെ വക ഒരു ഫൈറ്റും കൂടെ. CDX ഇവിടെ ഉള്ളത് തൊട്ടടുത്താണ്. CDXന്റെ വക ഒരു ഫൈറ്റ്. CDX വേഴ്സസ് D7X ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സ്ലോട്ട് നമ്പർ 23 ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. നോക്കായ പ്ലെയർ വൈബ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ടീം നമ്പർ 20 അപ്പോൾ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ C7S ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വെഹിക്കിൾ എടുത്ത് സോണിനകത്തേക്ക് കുത്തിച്ച് പായിക്കാണ്. ബ്രോ സ്ലോട്ട് 6 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രോ സ്ലോട്ട് 6 വൈബ്ഡ് ആണ് ബ്രോ. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് CDX ആണ്. 9 കില്ലായിട്ട് CDX ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉള്ളത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ RMRന്റെ കിൽസ് ഉണ്ട്. RMRന്റെ റെക്കോർഡ് ഇതുവരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ CDXന് മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു 1.5 ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി. സോ C7S ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാക്കിനകത്തുള്ള സ്ക്വാഡ് ഹൗസിനകത്തുള്ള സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡീമൻ വൈപ്പായി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അവിടെ എക്സ്ട്രീമിന്റെ വക ഒരു ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ഫാഗു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീമിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് സ്മോക്കിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. C7Sന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. C7Sന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നല്ല ഡാമേജിലാണ്, നല്ല ലൈഫ് കുറവാണ്. സോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് C7Sന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു അടിപൊളി ഒപ്പീനിയഡ്. C7Sന്റെ ആദ്യത്തെ പുഷ് ചെയ്യാന്നു. ഓക്കെ, കവർ എടുക്കുന്നു. C7Sന്റെ ക്രേറ്റേഴ്സ് കൂടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ആദ്യത്തെ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. സ്മോക്ക് ഇട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ C7S ആദിത്യ. അപ്പോൾ ആദിത്യ വൈപ്പാക്കാൻ നമ്മുടെ MK സ്ലോട്ട് നമ്പർ 8 ശ്രമിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 8 പുഷ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫൈറ്റുകൾ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓക്കെ, ടീം CDX മായ CR7 ക്രാറ്റോസിനെയും കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. C7Sന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ കരുതാം. സോ ഡെഡ് ഷോട്ടിന്റെ ഭാഗം അവിടെ ഒരു നോക്ക്. ഡെഡ് ഷോട്ട്. ടോട്ടൽ 8 ടീംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സോണിനകത്തുള്ളത്. നമ്മുടെ ടീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ വിഷയം. ഡയോറിന്റെ ഭാഗം ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡയോർ അതുപോലെ ലിസർഡിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. എന്റെ മോനെ, നിങ്ങൾക്ക് 8 ടീമുകൾ ചെറിയ സോണിലുണ്ട്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിന് വെളിയിലാണ് ഒരു വൈപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ സീരിയസ് ഫാൻ്റെ ഇത്രയും ടീമുകൾ ലാസ്റ്റ് സോൺ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഐ കനോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആരെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണം, ഐ വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 13 ഇവിടെ ഇതുവരെ ഈ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടീം നമ്പർ 23 ഒക്കെ ഒരു അടിപൊളി നോക്ക്. എക്സ്ട്രീമിന്റെ വക അടിപൊളി ഒരു നോക്ക്. അപ്പോൾ CL7 ജിത്ത് മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഒരു നോക്ക് ഇട്ടത്. സോ വെഹിക്കിളിൽ പോകായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു നോക്ക് വേണ്ടിണ്ടാവും. അപ്പുറത്ത് ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ ചെക്ക സമ്മതിക്കണില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറെ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് CL7 ജിത്തുവിനെയും കൂടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ MTZന്റെ പ്ലെയർ MTZന്റെ വക വിജയം കളി ഗൈസ്. സോ ടോട്ടൽ 7 ടീം എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോറടെക്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ഓടി വന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡയോർ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടേബിൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീം CLX തന്നെയാണ് ടോപ്പ് ഉള്ളത് 11 കില്ലായിട്ട്. സിംഗൽസ് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ട്. സോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡയോറിന്റെ വക അവിടെ അടിപൊളി ഒരു വൈപ്പാണ് കണ്ടത്. സോ ആക്ച്വലി ഇത് സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ടാസ്ക് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്പെക്ക് ദിസ് ടീംസ്. ഇത്രയും സിംഗിന്റെ വക അവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. CDXന്റെ വക ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. CDXലേക്ക് പോകാം. CDX ഒരു വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ചെയ്ത് കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. CDXന്റെ രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് C7Sന് നല്ല സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ CDXന്റെ പ്ലെയർ C7S ആദിത്യ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും വൈപ്ഡ് ആണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 4 ഒക്കെ നെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6 ടീമുകളാണ് ഉള്ളത് പല സ്ഥലത്തായിട്ട്. DS-ഉം അതുപോലെ എക്സ്ട്രീം സാവിയും 2 സോളോ പ്ലേയേഴ്സും 3 സോളോ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ 2 ഡ്യൂവോയും ഒരു സ്ക്വാഡുമാണ്. ഐ ഹോപ്പ് DS-ന്റെ സ്ക്വാഡ് ഫുൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ വീണ്ടും നടന്നു. സോണിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു. ചറപറ ഫൈറ്റ്. DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സും സോണിനകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോണിനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. DS-ന്റെ ഹെഡ്ഷോട്ട് ആൻഡ് ടീം ഒരു റിഡ്ജ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡക്സിന്റെ പ്ലെയറിന് നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം.
സോ DS ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് അവിടെ ടീം നമ്പർ 8 ഒരു നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് CL7 വക വിഷയം നോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ MGS മുനിയർ അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. മാമ്പയുടെ കഴിഞ്ഞ ടോട്ടൽ 5 ടീംസ് ആണ്. ഒരു ടീം CL പ്ലേയേഴ്സും കൂടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 7 ഒരു സോളോ പ്ലെയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. നല്ല സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. YTC റെഡക്സ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ സി. എനിക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്കും കാണാമായിരിക്കണം. വൈപ്പ് ചെയ്യാ, കാരണം ടീമിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലേ എനിക്കും സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് CDX വേഴ്സസ് BX ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. DS-ന്റെ ചൂട പിള്ളേര് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്വാഡ് ഫുള്ളുണ്ട് മോനെ, അടിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട്. ഒരു സോളോ പ്ലെയറിനെതിരെ ഒരു ക്രൂരത എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും സെറ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. DS-ന്റെ ഹൈറ്റ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അവിടെ റെഡക്സിന്റെ പ്ലെയറിനെ ഹൈറ്റ്സ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷയം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാമ്പ 007 മാമ്പ. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീം ഫഗു അതുപോലെ മറ്റൊരു ചെക്കനും കൂടെ വെഹിക്കിളിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 4 ടീമുകളാണുള്ളത്. DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളിലേക്ക് കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ സിംഗിന്റെ 2 പിള്ളേർ വീടിനകത്താണ്. മാമ്പയുടെ വക അടിപൊളി നോക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. CDX-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 2 പിള്ളേർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് CDX RJ. ഈ സമയം കയറി പുഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ. പക്ഷേ പുഷ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ഒപ്പി 7 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നേട് പൊട്ടിയില്ല. ആ നേടിൽ അവിടെ ഒരു നോക്ക് വേണ്ടിണ്ടായിരുന്നു. സോ CDX രാജ് വീണ്ടും വരുന്നു. DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതുപോലൊരു അടിപൊളി മാച്ചിലൊക്കെ 3 ടീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്. അവിടെ DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ടീമിനെ കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാമ്പ അവിടെ ഒരു വൈപ്പും കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. രാജ് മാമ്പയെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ടീമേറ്റ്സിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ റിവെഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചെക്കൻ. അപ്പോൾ മാമ്പയുടെ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ നോക്ക് ഔട്ട്. സോ 007 സിംഗിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. സിംഗിന്റെ ആ പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോണിന് വെളിയിലാണ്. സോൺ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്കാ ടൈമിൽ തന്നെ സോൺ ഫിനിഷ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ റെഡക്സ് രാജിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. DS-ന്റെ സ്ക്വാഡ് ഫുള്ള് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടാസ്ക് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം ഗൈസ്. സോ താങ്ക് യു ടോട്ടൽ വാച്ചിങ്. സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടീം CDX ആണ് കിൽസിൽ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മുടെ സിംഗക്സിന്റെ പിള്ളേരുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ C7-ന്റെ പിള്ളേരുണ്ട്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, സിംഗക്സിന് വീണ്ടും പോയിന്റ് വരികയാണ്. 10 കില്ലായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. വിഷയം ഫൈറ്റ്. സോ DS-ന്റെ ജിത്തു നല്ല അടിപൊളി സ്പ്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാമ്പ സ്റ്റിൽ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. അടിപൊളി ഒരു നേടായിരുന്നു. രാജ് ഇപ്പോഴും താഴെ തന്നെ. CDX-ന്റെ രാജ് ഇപ്പോഴും താഴെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ടോട്ടൽ ടീം കിൽസ് 13 കിൽസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം സിംഗിന്റെ ടീം കിൽസ് 10 കിൽസ് ഉണ്ട്. മോന്റെ വിഷയം. സോ വീണ്ടും റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു നേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ DS-ന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം മാക്സിമം ക്ലോസ് റേഞ്ചിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ നേടുകൾ ചറപ്പറ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി മാമ്പ ആ പ്ലെയറിനെ കാണാം. ഇവിടുന്ന് ഫയർ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു നേടിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഓക്കെ, മാമ്പ വീണ്ടും നോക്ക് ഔട്ട് ആയി. സിംഗിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ മാത്രം സ്റ്റാൻഡിങ്. സോണിന് വെളിയിൽ അവിടെ സോണിന് വെളിയിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 2 ടീമിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വൈപ്പായത്. DS-ന് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ്, സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ DS-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് ടോട്ടൽ കിൽസ് എന്നുള്ള 6 കിൽസ് ആണ്. തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മുടെ സിംഗക്സിന്റെ പിള്ളേരുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ CDX-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രീം ഫാഗു, എക്സ്ട്രീം ബീസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മുനഷീർ. എക്സ്ട്രീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 4th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഡക്സിന്റെ പിള്ളേരാണ്. 7th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C7-ന്റെ പിള്ളേരാണ്. 7th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയോണിന്റെ പിള്ളേരാണ്. 6th പൊസിഷൻ C7S ആണ്. 8th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് CLS ആണ്. ഇന്ന് മൊത്തം സീന്റെ കളിയായിരുന്നു. CDL കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 9th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലിസാർഡ് ആണ്. 10th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡീമൺ ആണ്. 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിയർലെസ് സൊസൈറ്റി ആണ്. 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടം വാരിയേഴ്സ് ആണ്. 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രദേഴ്സ് ഫ്യൂരിയാന്റെ പിള്ളേരാണ്. 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് TMX-ന്റെ പിള്ളേരാണ്. 15th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരന്മാരാണ്. 16th പൊസിഷൻ കില്ലർ 1402 അതുപോലെ തന്നെ അലാവുദ്ദീനുമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടേബിളിലേക്ക് പോകാം. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിംഗക്സിന്റെ പിള്ളേർക്ക് ടോട്ടൽ 65 പോയിന്റ്സ്. ഇത് കിൽ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ. പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് പിന്നാലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. സിംഗക്സിന് 65 പോയിന്റ്സ്, CDX-ന് 65 പോയിന്റ്സ്. സോ 2 ടീം കിൽ പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിംഗക്സും അതുപോലെ തന്നെ CDX-ഉം. ഓക്കെ, CDX-ന്റെ പൊസിഷൻ പോയിന്റ് കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്.
Okay, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള DS ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് സീസ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് പോയിന്റ് ടേബിൾ അപ്ഡേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് I will get back to you soon. അതുവരെ just keep on watching the scrims. Thank you all for your support. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. So I'm here just to break it. Right back. I'll be right back. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in, nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. So once again, welcome back. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടീം CDX ആണ് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. 75 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് സിംഗെക്സ് 65 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെയുണ്ട്. DS 60 പോയിന്റ്സ് തേർഡ് പൊസിഷനിലുണ്ട്. ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 Seas 35 പോയിന്റ്സ്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് 30 പോയിന്റ്സ്. CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് 25 പോയിന്റ്സ്. ആർമാന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് 25 പോയിന്റ്സ്. എക്സ്ട്രീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് 20 പോയിന്റ്സ്. TMXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് 20 പോയിന്റ്സ്. ബ്ലിസാർഡിന് 10 പോയിന്റ്സ്. Demonന് 10 പോയിന്റ്സ്. നെക്സിന് 10 പോയിന്റ്സ്. BLന് 5 പോയിന്റ്സ്. ബാക്കി റിമൈനിങ് ടീംസിന് 0 പോയിന്റ്സ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് 5 ടീംസ് വിൽ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം CDX, SINGX, GS, ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് 7 Seas ആൻഡ് TUSx. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രീംസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്വാളിഫയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് 5 ആയിട്ട് 4 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ 20 പ്ലേയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഫൈറ്റുകൾ കാണാം. So keep on watching the streams. Thank you all for watching the stream. WMD Ironhead signing off.